विद्यार्थी मित्रों मजामां ने स्वाध्याय 1.3 प्रश्न नंबर 4 0.999 आम अनंत सुधी ने P/Q स्वरूप में दर्शावो। आ छे आपणो सवाल। हवे अहींया तमने P/Q स्वरूप में दर्शावता आवड़े ज छे, पण जोईए के अहींया तमने 0.999 आपेलुं छे। तो आ केवा प्रकारनी संख्या छे? अनंत आवृत प्रकारनी। तो P/Q स्वरूप में दर्शाववा माटे धारवुं, गुणवुं अने बाद करवो। क्रिया याद छे तो धारीए पेला x बराबर 0.9999। आम 9 अनंत सुधी पुनरावर्तन थशे, एने नाम आपी दे समीकरण 1। हवे अहींया केटला अंकनुं पुनरावर्तन थशे? तो अहींया तमारे खाली एक ज अंकनुं पुनरावर्तन थाय छे, एटले केटला वडे गुणवाना रहेशे? तो एक ज अंक उपर 12 आवे छे, एटले केटला वडे गुणवाना थशे? समीकरण 1 ने केटला वडे गुणवाना थशे? एक अंक उपर छे एटले 10 वडे गुणता। तो समीकरण 1 छे x बराबर 0.9999 નું પુનરાવર્તન। तो 10 वडे गुणवाना है तो डाबी साइड अने जमणी साइड गुणवाना रहेशे। तो 10 वडे गुणीए 10 गुणिया x 10x। हवे जमणी साइड गुणीए 10 वडे गुणवाना है तो एक पॉइंट छे जमणी साइड जशे एटले 9.999 आवी रीतना थशे। आ मळी गयुं आपणे समीकरण 2। हवे बाद बाकी तो समीकरण 2 मांथी 1 बाद करता। तो समीकरण 2 मांथी 1 बाद करवानुं छे। तो समीकरण 2 छे 10x बराबर 9.999 अने 1 छे x बराबर 0.999। जेटला नवड़ा लेवा एटला लई सकीए आपणे, सरखा थाय अंक ए प्रमाणे 9 लेशुं। तो अहींया 10x मांथी 1x तो केटला x 9x। हवे जमणी साइड बाद बाकी करीए तो 9 मांथी 9 0, 9 मांथी 9 0, 9 मांथी 9 0, पॉइंट ना पॉइंट, 9 मांथी 0 एटले 9, एटले 9x बराबर 9। पॉइंट पछी 0 आपणे लेता नथी। तो x बराबर 9 ना छेदमां 9, तो x बराबर 1। अहींया तमने कीधुं छे एनुं P/Q स्वरूप। पेला x बराबर केटला हता? x बराबर 0.999 अने अहींया x बराबर मळ्युं छे 1 एटले बराबर 1। अहींया P/Q स्वरूप कीधुं छे एटले 1 ना छेदमां 1 अने आपणे 1 वडे दर्शावीए तो 1 નું P/Q स्वरूप 1 ना छेदमां 1 लखातुं नथी। आपणे 1 ज कहीए छे एटले आवी रीतना लखातुं नथी। प्रश्न नंबर 5 छे 1/17 नी दशांश अभिव्यक्ति में पुनरावर्तित अंकोनी संख्या वधुमां वधु केटली हशे? भागाकार करीने चकासवानुं छे। तो अहींया 1/17 नी दशांश अभिव्यक्ति अने एमां कहेवानुं छे के पॉइंट पछी पुनरावर्तित अंकोनी संख्या वधुमां वधु केटली छे। तो एना माटे आपणे 1/17 नो भागाकार करी अने चकासवानुं छे। तो भागाकार करीए। अहींया जो के एक भागाकार करवानो छे तो अंश अंदर छेद 12। तो 17 वडे भागवाना छे 1 ने, तो भागाकार करेलो छे। अहींया आखो भागाकार करेलो छे। तमने बधाने भागाकार आवडे छे, खाली भागाकार ज करवानो छे। पॉइंट वाळो छे, ना आवडे तो जोई लेजो। हवे अहींया आ जे मळ्युं छे अहींया 1 अने फरी अहींया 1 एटले फरी आ ज प्रोसेस थशे। आवी ज रीतना अहींयाथी आगळ भागाकार थशे। तो आ प्रमाणे एटला अंकनुं पुनरावर्तन थशे। तो वधुमां वधु केटला अंकनुं पुनरावर्तन थशे ते जोईए। हवे अहींयाथी आगळ भागाकार करो तो आ ज बधा अंक मळवाना छे पॉइंट पछीना।
તો કેટલા અંક છે? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 અને 16. તો વધુમાં વધુ કેટલી સંખ્યાનું? તો વધુમાં વધુ 16 સંખ્યાનું પુનરાવર્તન થશે. તો આ મળી ગયા આપણને જવાબ. ભાગાકાર કરી અને ચેક કરવાનું છે કે પોઈન્ટ પછી વધુમાં વધુ કેટલા અંકનું? તો વધુમાં વધુ કેટલા અંકનું? 16 અંકનું પુનરાવર્તન થશે. તો જોઈ લેજો ભાગાકાર. હવે એના પછીનો પ્રશ્ન નંબર 6. ત્યાર પછીનો છે છઠ્ઠો રકમ જોઈએ, જેમાં P અને Q ને એક સિવાયનો કોઈ સામાન્ય અવયવ ન હોય તથા જેની દશાંશ અભિવ્યક્તિ શાંત હોય તેવા P/Q સ્વરૂપના સંખ્યાના કેટલાક ઉદાહરણ લેવાના છે. અહીંયા કન્ડિશન આપી, ઉદાહરણ લખવાના છે, પણ કન્ડિશન શું આપી કે P અને Q એટલે અંશ અને છેદ એ બંનેનો એક સામાન્ય અવયવ, એક સિવાયનો કોઈ પણ સામાન્ય અવયવ ન હોવો જોઈએ અને દશાંશ અભિવ્યક્તિ કેવી થવી જોઈએ? શાંત. તો અહીંયા કોઈ પણ પહેલાં રફ કામ જોઈએ. હું અહીંયા કોઈ પણ એક P/Q સ્વરૂપ દર્શાવું તો P/Q સ્વરૂપ 10/8 એટલે 5/4 કહેવાય. તો 10/8 અહીંયા 10/8 છે, જે બંનેનો સામાન્ય અવયવ 2 થાય છે. અહીંયા 5/4 છે, તો બંનેનો સામાન્ય અવયવ 1 થાય છે. તો અહીંયા પણ જે 5/4 છે, તો એનો ભાગાકાર કરો તો તમને દશાંશ અભિવ્યક્તિ એટલે દશાંશ સ્વરૂપ શું મળશે? તો અહીંયા જો અહીંયા આપણે 10/8 P/Q સ્વરૂપ એટલે અવયવ 2 મળે છે. 5/4 એટલે 1 મળે છે. તો 5/4 આનું જે દશાંશ સ્વરૂપ છે 1.25 એટલે દશાંશ સ્વરૂપ શાંત છે. એટલે આવા તમારે ઉદાહરણ લેવાના છે. સમજાઈ ગયું છે કેવા ઉદાહરણ લખવાના છે? તો જોઈએ અહીંયા જવાબમાં ઉદાહરણ. કોઈ પણ લઈએ તો પેલો આ એક તો મળી જ ગયું છે 5/4. 5/4 એટલે 1.25. પછી કોઈ પણ લઈ શકો 1/5. 1/5 એટલે 0.2. એના પછી 7/2. 7/2 એટલે 3.5. આવા ઉદાહરણ લખવાના રહેશે. તમારી રીતે ગમે એટલા લખી શકો કોઈ પણ. કન્ડિશન તમને જે આપેલી છે એ ધ્યાન રાખવાની. બંનેનો અવયવ 1 હોવો જોઈએ, એક સિવાય બીજો કોઈ ન હોવો જોઈએ, અને જે દશાંશ સ્વરૂપ મળે એ શાંત દશાંશ અભિવ્યક્તિ હોવી જોઈએ. એટલે આ જે આપણે દશાંશ સ્વરૂપ લખ્યું છે એ શાંત જ હોવું જોઈએ. અને આ જે P/Q સ્વરૂપ લખીએ છીએ એમાં અંશ અને છેદનો સામાન્ય અવયવ 1 હોવો જોઈએ. એવા ઉદાહરણ તમારે લખવાના છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 7 રકમ છે, જેની દશાંશ અભિવ્યક્તિ અનંત અનાવૃત હોય તેવી 3 સંખ્યાઓ લખો. અનંત અનાવૃત મતલબ કે અસમય સંખ્યા. અસમય સંખ્યા થશે. તો અહીંયા અસમય સંખ્યાના 3 સંખ્યાઓ દર્શાવવાની છે, પણ અહીંયા અનંત અનાવૃત એટલે દશાંશ સ્વરૂપમાં આપણે દર્શાવવાની રહેશે. તો પોઈન્ટ પહેલાં તમે કાંઈ પણ લખી લો, એનાથી કાંઈ મતલબ છે નહીં. અનંત અનાવૃતની ઓળખાણ પોઈન્ટ પછી જ આપણે કરી શકીએ. તો અહીંયા પોઈન્ટ પહેલાં કાંઈ પણ લખીએ અને પોઈન્ટ પછી તમારે એવી રીતના સંખ્યા દર્શાવવાની છે કે પુનરાવર્તન થાય નહીં. એ ખાસ યાદ રાખજો. પોઈન્ટ પછી તમારે એવી રીતના સંખ્યા લખવાની છે કે પુનરાવર્તન થવું જોઈએ નહીં. તો ગમે તે સંખ્યા લખી અને 3 ટપકા દર્શાવી દો તો આ જે સંખ્યા છે એ અનંત અનાવૃત થઈ ગઈ. આવી જ રીતના 3 ઉદાહરણ લખવાના છે. તો આ એક, બીજું કાંઈ પણ લખો પોઈન્ટ પહેલાં તો 10.0
0, 2, 002, 000, યાદ રાખજો કે પુનરાવર્તન થવું જોઈએ નહીં. બીજું કાંઈ યાદ રાખવાનું છે નહીં. તો અહીંયા 0.5, 6, 2, 3, 4, 0, 2, 3 અને 3 ટપકા. તો આ આપણને ખાલી અનંત અનાવૃત સંખ્યાના 3 ઉદાહરણ લખવાના છે. અનંત અનાવૃત કીધું છે એટલે અસમય કીધું હોત તો આપણે રૂટવાળી સંખ્યા લખત. એના પછી પ્રશ્ન નંબર 8. 8ની રકમ છે સમય સંખ્યાઓ. સમય સંખ્યા છે 5/7 અને 9/11 ની વચ્ચે આવે 3 અસમય સંખ્યાઓ. સમય અને અસમય બધી અસંખ્ય હોય છે કોઈ બે સંખ્યા વચ્ચે. તો અહીંયા તમારે ખાલી 3 અસમય સંખ્યા લખવાની છે. કોની વચ્ચે? તો 5/7 અને 9/11ની વચ્ચે. તો અહીંયા જ્યારે તમારે બે સંખ્યાઓ વચ્ચે કોઈ અસમય લખવાની હોય કે સમય, તો એને ફરજિયાત શેમાં ફેરવવાનું? દશાંશ સ્વરૂપમાં ફેરવીએ. અહીંયા અસમય સંખ્યામાં દર્શાવવાનું છે તો આ બંને સંખ્યાને પહેલાં દશાંશ સ્વરૂપમાં દર્શાવીએ. તો 5/7 એટલે એનું દશાંશ સ્વરૂપ 0.714285. હવે જો તમને આનું દશાંશ સ્વરૂપ મેળવવું હોય તો ભાગાકાર કરવાનો રહેશે ને તે રફ કામમાં કરવાનો થશે. અહીંયા દર્શાવવાની જરૂર નથી. 9/11 એનું દશાંશ સ્વરૂપ છે 0.81/12. આ બંનેનું દશાંશ સ્વરૂપ છે. તો અહીંયા તમારે હવે એ બંને વચ્ચેની અસમય સંખ્યા, મતલબ કે અહીંયા કોની વચ્ચેની અસમય સંખ્યા? તો કે 0.714285 આ સંખ્યાનું પુનરાવર્તન થાય છે એટલે આની ઉપર 12 આવશે અને 0.81 ઉપર 12. તો અહીંયા બે જ અંક છે તો અહીંયા બે જ અંક વિચારીએ, બાકીના અંક વિચારવાના નથી. અહીંયા ખાલી પોઈન્ટ પછીના બે અંક અને અહીંયા પણ પોઈન્ટ પછીના બે અંક. પોઈન્ટ પછીના અંક ઇક્વલ રાખીએ જેથી કરીને આપણે લખવામાં સહેલું પડે. તો આ બંને વચ્ચે એટલે અહીંયા તમારે ખાલી વિચારવાનું છે 0.71 અને 0.81. હવે એની વચ્ચેની 3 સંખ્યા લેવાની છે. તો 0.71 અને 81 એટલે 0.72, 73, 74, 75. તો અહીંયા એમાંથી કોઈ પણ સંખ્યા 3 લઈ લ્યો. તો આ 1, આ 2 અને આ 3. તો આ 3 સંખ્યા લીધી છે. પણ અહીંયા 3 સંખ્યા આ જે મેં દર્શાવેલી છે તે શાંત છે. અહીંયા ઉપર 12 કરી દઉં તો એ અનંત આવૃત થશે. પણ અહીંયા આપણે અસમય સંખ્યા એટલે અનંત અનાવૃત એટલે આ પ્રકારે દર્શાવવાની થશે. તો અહીંયા તમારે અનંત અનાવૃત દર્શાવવું હોય તો અહીંયા પાછળ ગમે તે સંખ્યા લખી અને 3 ટપકા કરી દો એટલે તે સંખ્યા થઈ જશે અનંત અનાવૃત. તો અહીંયા દર્શાવી દઈએ. યાદ રાખજો પુનરાવર્તન થવું જોઈએ નહીં. તો આ મળી ગઈ છે આપણને 3 ભિન્ન અસમય સંખ્યાઓ. 9મો પ્રશ્ન, સ્વાધ્યાયનો છેલ્લો પ્રશ્ન. શું કહેવા માંગે? નીચેની સંખ્યાઓનું સમય અને અસમય સંખ્યાઓમાં વર્ગીકરણ કરો. તો સમય અને અહીંયા તમને નીચેની ટોટલ 5 સંખ્યાઓ આપેલી છે. એમાં કઈ સમય છે અને કઈ અસમય છે તેનું વર્ગીકરણ કરવાનું છે. તો વર્ગીકરણ તમારે તમારી જાતે જ કરવાનું છે કે કઈ સમય સંખ્યા છે અને કઈ અસમય સંખ્યા છે. આનો જવાબ તમારે તમારી જાતે જ લખવાનો રહેશે. ના સમજાય, ના આવડે તો કોમેન્ટ કરી દેજો, હું ફરી કરી દઈશ.